पंजाब दे विच लगिया पाबंदियां दा विरोध। बरनाला ते सुनाम दे विच दुकानदार दुकानां बंद रखण दा किता विरोध। तां जलालाबाद च व्यापारियां ने धक्के नाल खोलियां दुकानां। मजदूरां दे बलाइन ते बोले उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, कहा मजदूरां नूं नहीं आउण देंगे कोई दिक्कत, लोकां दी जान बचाउण दे लई लगाईयां ने पाबंदियां। ऑक्सीजन की घाट नूं लैके दिल्ली हाई कोर्ट ने मुड़ मोदी सरकार नूं लगाई फटकार, कहा तुसीं अखां बंद कर सकदे हो, असीं नहीं। विदेशों तो आई मैडिकल मदद नूं लैके रेड़का। पंजाब सेहत विभाग का इल्जाम केंद्र के उत्ते कि पंजाब नूं नहीं मिल रहा विदेशी मदद का हिस्सा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कोरोना काल दे विच ऑटो टैक्सी चालकां नूं 5-5 की मदद देगी केजरीवाल सरकार। गरीबां नूं 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने का भी ऐलान। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा ऐलान। नौजवानों नूं मुफ्त दे विच लगेगी वैक्सीन। 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र वालियां दा हो रहा है टीकाकरण। कोरोना का IPL ते भी असर। BCCI ने रद्द किया IPL टूर्नामेंट। 4 टीमां दे खिडारी कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद मुलतवी करने का फैसला। मोगा च दर्दनाक घटना। एक घर की छत डिगी, मलबे हेठ दब्बण नाल 2 औरतां की मौत। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल पंजाब सरकार दे वल्लों कोरोना नूं देखदे होए लगाईयां गईयां पाबंदियां दी ते हो रहे उसदे विरोध दी। पंजाब सरकार दे वल्लों गैर जरूरी समान दीयां दुकानां बंद रखण दे फैसले दा विरोध किया जा रहा है दुकानदारां दे वल्लों ते तकरीबन शहर सूबे दे वख-वख शहरां दे विच इह तस्वीरां नजर आईयां ने। शहर दुकानदारां दे वल्लों प्रदर्शन किए गए ने। जलालाबाद दे विच तां दुकानदारां ने धक्के नाल दुकानां खोल के सरकारी नियमां दी धज्जियां भी उड़ा दित्तियां। उधर बरनाला च दुकानदारों ने मेन बाजार दे विच धरना दिता। सरकार के फैसले के खिलाफ वड्डी गिणती च दुकानदार सड़कों पर उतरे। सुनाम दे विच भी दुकानदारों ने सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क ते जाम लगा दिता। लुधियाना च भी दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन किया ते दुकानां बंद करने दे सरकार के फैसले नूं गलत दस्सिया। दुकानदारों की मांग है कि जां तां सरकार पूर्ण लॉकडाउन करे जां फिर उन्हां नूं दुकानां खोलण की इजाजत देवे। जे पूरा दिन नहीं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दुकानां खोलने की इजाजत दी जाए। दरअसल सरकार ने पंजाब सरकार ने कोरोना के वध रहे मामले नूं लैके नवीं पाबंदियां लगाईयां ने। गैर जरूरी समान दीयां दुकानां 15 मई तक के लिए बंद रखने के हुक्म दिते गए हैं, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे। बाकी बाजार बंद है तो वो चाहते कि थोड़ा टाइम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन सारे दुकानदारों को दुकान खोलने का टाइम मिले। सारा बाजार खिलाना चाहिए। जी कैप्टन सरकार कह रही है कानूनी दुकानां गैर कानूनी दुकानां किहड़ियां सानूं दस दे गाइडलाइन दे विच किहड़ियां गैर कानूनी दुकानां ने, किहड़ियां कानून च आउंदियां, ठेके कानून च आउंदे ने। स्कूल बंद कीते आ, बसां इन्हां दीयां भर के आ रहीआं ने, किहड़े इहदे कानून ने। पुलिस प्रशासन वालों साडी अपील कह लो, साडी वार्निंग कह लो, असी इन्हां दे अगेंस्ट जिहड़ा अंडर सैक्शन 188 और 270 IPC जिहड़ा FIR लॉज कर रहे हैं और इन्हां नूं दोबारा असी कर रहे हैं कि तुसी अपने घरां च रहो। जिवें जिवें जो भी गाइडलाइनस है असी बिल्कुल साडी पुलिस प्रशासन की 0 टॉलरेंस है जिहड़ियां जो भी ये गाइडलाइनस नूं जिहड़ियां वायलेट करेगा। हुण अगे वधदे ते गल होवेगी प्रवासी मजदूरां दी जो पलायन कर रहे हैं अपने सूबियां दे वल। ते कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए दुकानां बंद रखने का फैसला किया गया। असीं मजदूरों का जिक्र करांगे, पर पहलां दुकानदारों लैके सरकार के मंत्री की कह रहे हैं वो तुहानूं दस रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दुकानदारों को सरकार का सहयोग करना चाहिए है। इनू आपां बात कर रहे हैं। देखो जिहड़ी एसेंशियल सर्विस है, अगर ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, सब्जी है, दुध है, इनू थोड़ा बंद किया जा सकता है। ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ
कोई चीज जबरी नहीं की जाती। मतलब तंदुरुस्त पंजाब रहे, पंजाब के लोग तंदुरुस्त रहन, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ 10 ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। देखो जी, प्रोटेस्ट लॉकडाउन लगे इन्नी देर हो गई, कैप्टन सरकार ने कदे भी गरीब बंदे की कोई सार नहीं लई है। अज उन्होंने गुस्से दे विच आगे प्रोटेस्ट किया है कि कैप्टन साहब ने जगाने की कोशिश की कि कैप्टन साहब असीं पंजाब के नागरिक हाँ, लॉकडाउन जिहड़ा तुसीं कहंदे लगा दिंदे हो पर साडे बच्चों का पालन पोषण किवें होवेगा। मैं कैप्टन साहब नूं बेनती करदा कि ये जिहड़े कारोबार ना बंद करो क्योंकि जे गरीब परिवारां दे घरां दे विच रोटी पकदी नूं ना खो क्योंकि ये सरकारां दे काम रोटी देना वा खोना नहीं। पर मैं बेनती करूँगा कैप्टन जी नूं कि ये सारे गरीब परिवारां नूं रोटी दिओ और इन्हां दा कारोबार चले तो आप जी दा गुण गाउण। जे तुसीं रोटी पानी नहीं दोगे, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤਿਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 72 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5-5000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मजदूरों के लिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਆਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਆਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਬੁਆਨ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ। ਜਸਪਾਲ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ?
देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फतेहाबाद के जिन्ना टवाना रोड की ये पूरी घटना है, जहां बुआण गांव के पास एक तेल का डिपो बना हुआ था, जहां पर एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। तो अचानक वहां एक दूसरी गाड़ी की टक्कर लगी। तो गाड़ी को टक्कर लगने के बाद जब अचानक से उस गाड़ी में आग लगी और गाड़ी में आग इतनी तेज हो गई थी कि वो आग जो है वो पास जो बना हुआ डिपो है उसमें चली गई और इतना भयानक जो आग ने जो है वो रूप ले लिया था। तो फिलहाल जो अब नुकसान की बात की जाए तो नुकसान काफी बताया जा रहा है। 2 गाड़ियां इसमें जल गई है, तेल जो है भारी मात्रा में जल गया है और इस आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने भी प्रयास किया और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उन्होंने भी आग पर काबू पाया। फिलहाल जो जान माल का नुकसान इसमें नहीं बताया गया है। जी, ये जो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, क्या इसमें भी कोई तेल वाला कोई टैंकर था या इस तरह से थी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होने के बाद डिपो में आग लग जाना? एक जरूर हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी थी, जो पिकअप गाड़ी खड़ी थी, उसमें गाड़ी की टक्कर लगने से जो अचानक से आग लगी है, वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल जो तेल का डिपो है उसके पास खड़ी थी। तो अचानक से वो आग जो है उस तेल के डिपो के जो अंदर वो चली गई, तो उसी वजह से वो डिपो में आग लगी और जो ये आग है वो भयानक आग लगी। शुक्रिया जसपाल, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तो पूरा जिहड़ा हादसा वापरिया है, इस दे विच राहत दी खबर यही है कि कोई जानी नुकसान तो बचा रहा है। हुण तक अजिही कोई जानी नुकसान वाली खबर नहीं आई। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ टक्कर तो बाद अग लगी है। एक तेल का डिपो दस्सिया जांदा जिथे अग लगी है ते हुण अग बुझाउण दीयां कोशिशां जारी। फतेहाबाद दे विच लगी इस अग दे विच जानी नुकसान तो बचा रहा है, पर हुण खबर असीं मोगा तो लवांगे जिथे 2 लोगों की मौत हो गई एक दर्दनाक हादसे दे विच। जिहां मोगा दे विच दर्दनाक हादसा होया, घर की छत डिग्गण की वजह नाल 2 महिलावां की मौत हो गई। मलबे हेठ दब गई सन औरतां। हालांकि औरतां नूं हस्पताल भी पहुंचाया गया, उत्थे जिहड़े मौजूद लोग सी उन्हां दे वल्लों फटाफट कढ के, पर डॉक्टर ने उन्हां नूं मृतक ऐलान दिता। मोगा दे रामगंज मंडी की एक पूरी घटना दसी जा रही है ते छत डिग्गी ते इस छत के मलबे के हेठां 2 महिलावां आ गई, पर जदों तक उन्होंने उत्थों कढ़िया जांदा उस वेले तक वो दम तोड़ चुकियां सन। हस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्होंने बचाया नहीं जा सकिया। जिहड़े डॉक्टर ने उन्होंने महिलावां नूं मृत ऐलान किया। ਰਾਮਗੰਜ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। जो रामगंज गली नंबर 1 है, बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, दुखदाई घटना है। पुराना मकान सीगा, उत्थे एक मां ते 2 ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। रुक करते हैं मोगा तो दीपक सिंगला साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे ने। दीपक, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस पूरे हादसे बारे? हादसा किवें वापरिया है, इस दी वजह साफ हो सकी होवे? गौरव, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਜਰਜਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਪਰੋਂ 2 ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀ ਉਸਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ एहतियात वरतते हुए उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल हो गए, क्योंकि मौके ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ MC ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਕਾਨ ਕਾਫੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਤ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।